آج کی اپنی پہلی کہانی جو ہے یہ ایک بزنس مین آدمی ہے. بزنس مین آدمی جو ہوتے ہیں اپنے کاروباری سلسلے سے کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر سے شہر آنا جانا لگا رہتا ہے. تو ایسے ہی یہ اپنے کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے, کراچی سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے. اب یہ وہاں سے واپسی آ رہا ہے کراچی کے لیے. ہائی وے پہ گاڑی ہے, بڑے مستی میں آ رہا ہے. اچھا تم نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے, سوفتے میں ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنی منمانی کے سسٹم میں ہوتا ہے. مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں بظاہر تو لینڈ لارڈ ہیں, لیکن ان کو عادت ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کچھ ایکسٹرا سگریٹ میں کچھ ملا کے کچھ پیتے ہیں. اب یہ انہوں نے ڈرائیو کر رہے ہیں اور اپنی وہ بنی ہوئی سگریٹ انہوں نے جلائی ہوئی اسٹیئرنگ پہ اکیلے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ذرا چوکس رہتا ہے کہ میں بالکل چوکن نہ ہوں گا, گاڑی چل رہی ہے اور میں بیٹھا ہوں. لمبی رننگ ہوتی نا, اور اکیلا آدمی تو کب تک گانے سنتا رہے گا گاڑی میں, تو وہ اپنے ذرا مشغول ہونے کے لیے وہ سگریٹ لگائے گا. اچھا گاڑی چلا رہے ہیں, سگریٹ ان کے ہاتھ میں. اب دور سے ان کی نظر پڑتی ہے کہ سامنے ٹول پلازا ہے. اب ٹول پلازا پہ جب میں جاؤں گا تو ظاہر ہے سگریٹ میرے ہاتھ میں یہ مناسب نہیں ہے, تو بہتر ہوگا کہ سگریٹ ختم کی جائے, اس کے بعد ٹول کو جوائن کیا جائے. اب ٹول پلازا سے تقریباً 15 سے 20 قدم دور بارش ہو رہی ہے, دھواں دار بارش ہو رہی ہے اور ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ ہے. یہ اپنی گاڑی میں شیشے ویشے چڑھا کے بیٹھا ہوا, وائپر چل رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے. اب جب اس نے محسوس کیا کہ سگریٹ میری ختم نہیں ہوگی ٹول تک, اس نے گاڑی کو اپنی سائیڈ میں لگایا ہے. ٹول سے تھوڑی سی دیر پہلے گاڑی سائیڈ میں لگا کے کھڑا ہوا ہے. ہیڈ لائٹیں جل رہی ہیں. اب ہیڈ لائٹیں جل رہی ہیں اور اس نے سگریٹ اپنی فارغ کرنے کے موڈ سے یہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے سگریٹ کا کش لیا, اس کی نظر پڑی ہیڈ لائٹ جو جل رہی ہے. اس نے سامنے دیکھا کہ ایک کتا ٹھٹر رہا ہے احمد, ٹھنڈ سے, بارش سے گیلا ہوا ہے کتا اور کانپ رہا ہے. ہائی وے پر, ہائی وے پہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور کانپ رہا ہے. مطلب کوئی ایسی بھی نہیں کہ کوئی چھپرے کے نیچے بیٹھا ہوا ہو تو سیفٹی ہو, نہیں, وہ کتا اوپن میں بیٹھا, بارش ہو رہی ہے اور وہ کتا کانپ رہا ہے. اس نے یہ دیکھا, سگریٹ فارغ کی, سگریٹ پھینکی ہے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ یا تو میں اتر کے کتے کو کہیں سائیڈ میں رکھ دوں, اور نہیں اگر کچھ نہ کر سکوں تو کم سے کم کچھ ایسا کر دوں کہ اس کی ٹھنڈ ختم ہو جائے. اب اس نے اپنی گاڑی میں ہی کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کری کہ جو اس پر ڈال دی جائے, کوئی کپڑا مل جائے, کوئی چادر مل جائے. اب چونکہ گاڑی ہے, اس نے دیکھا گاڑی میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس نے کیا دیکھا کہ جب مجھے کچھ نہیں نظر آیا تو اس کی نظر اپنے ہی کوٹ پہ پڑی ہے احمد, جو یہ پہنا ہوا تھا. اس نے اپنا کوٹ اتارا ہے, کوٹ میں سے جو چیزیں تھیں اس نے نکال کے اپنی گاڑی میں رکھی ہیں, اور بارش ہو رہی ہے احمد. یہ اپنی گاڑی سے اترا ہے, کوٹ کو لپیٹ کے اس کتے کے پاس لے کے گیا ہے احمد, اور وہ کوٹ اپنا کھول کے اس کتے کے اوپر پورا کوٹ ڈال دیا ہے احمد. وہ کوٹ کتے پہ ڈال کے اور یہ واپس اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھا ہے. اس نے سلف مارا اور نکل. اب اس نے ٹول کراس کیا ہے, یہ جا رہا ہے. یاد رہے کہ بارش ہو رہی ہے احمد. اب یہ ہائی وے پر ہے, یہ ہائی وے پہ روڈ پہ جا رہا ہے. تقریباً کوئی یہ سمجھ لو کہ 1.5 گھنٹے کی اس نے رننگ کی ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رننگ کرنے کے بعد اب ہائی وے پہ ایک سائیڈ ایسا بھی آتا ہے کہ جو بالکل اندھیرا ہے احمد. ہمارے ہاں ہائی وے بھی تو سبحان اللہ صرف گاڑی کی لائٹ سے, اسٹریٹ لائٹیں نہیں ہوتی ہمارے یہاں. ہمارے یہاں نظام ہی الگ ہے. بہرحال وہ تو ایک لمبی طویل دست کہ ہائی وے پہ جا رہا ہے, اندھیرا ہے احمد. اب اسے نہیں معلوم کہ جس روڈ پہ یہ جا رہا ہے اسی ٹریک کے اوپر آگے ایک خراب ٹرک کھڑا ہوا ہے جو بند ہے. نہ اس کی بیک لائٹ ہے, نہ اس کی ہیڈ لائٹ ہے, نہ کوئی ایسی چیز کہ وہ نظر آ جائے. ہوتا ہے نا عموماً اشارہ ہوتا ہے کہ جی لال لائٹ ریڈ لائٹ جلا دی ہے کہ کچھ خراب ہے یا کوئی چیز رکھ دی جائے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو خراب گاڑی ہے, جو اس میں لوگ تھے گاڑی کے, وہ شاید میکینک کے لیے گئے ہیں یا شاید کسی اور مسئلے سے گئے ہیں. بہرحال وہ گاڑی اکیلی کھڑی ہوئی ہے روڈ کے بیچ میں, خراب سائیڈ میں. یہ اپنے حساب سے جا رہا ہے احمد. اب چونکہ اس نے تو سگریٹ بھی لگائی ہوئی ہے, اس نے وہی اپنے حساب کی سپیڈ رکھی ہوئی ہے اور یہ منڈتا ہوا جا رہا ہے. اب کیا دیکھتا ہے احمد کہ بالکل جب سپیڈ ماری ہے اس نے, ایک دم اس کی نظر پڑتی ہے کہ سامنے کوئی خراب ٹرک کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ یہ سنبھلتا ہے احمد,
ब्रेक मारते मारते वो उस ट्रक में घुस गया, वो जो बंद ट्रक है। अब ये ट्रक में घुसा और इस हद तक जख्मी हो गया है कि ये स्टीयरिंग पे इसका सर है और ब्लीडिंग हो रही है। अहमद ये गनूदगी की आलम में है, बिल्कुल मदहोश है, यानी होश भी है और नहीं भी, गनूदगी के आलम में है। कुछ लम्हा गुजरा है अहमद तो क्या देखता है कि इसकी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एक कद्दावर शख्स, काले कपड़े पहना हुआ, ये बड़े बड़े बाल उसके, इसकी गाड़ी में आता है अहमद और इसको स्टीयरिंग जहां भी ये बैठा हुआ है इसको उठा के बराबर वाली सीट पे बिठाता है और वो शख्स खुद स्टीयरिंग पर बैठता है। कौन? जो अभी आया है, काले रंग के कपड़े पहना हुआ है। ये जो बराबर में बिठाया है इसको, ये शख्स इसको देख रहा है कि ये कोई है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, जिसके काले रंग के कपड़े हैं, जिसने मुझे सीट पे बिठाया है। ये सब इसके रवा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है कि वो देख रहा है। उसने देखा और वो आंखें बंद हैं उसकी, गनूदगी के आलम में, और वो शख्स उसको लेके गया। अब जब ये गया तो वो करीबी हॉस्पिटल्स गया कि इसकी फौरी ट्रीटमेंट करा दी जाए। ये हॉस्पिटल पहुंची है गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची है अहमद। हॉस्पिटल में इंटर होने से पहले बैरिल लगा हुआ है। अब जब वो बैरिल लगा हुआ है तो गाड़ी जैसी आके रुकी है, बैरिल के पास जो गार्ड खड़ा हुआ फौरन कि बैरिल उठाऊंगा, लेकिन वो बैरिल क्या उठाता, उसने देखा वो जो गाड़ी आई है उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। वो गाड़ी बगैर ड्राइवर के आ रही है और गार्ड उसको मुसलसल देख रहा है कि गाड़ी ये आई और ये बैरिल के पास आके रुकी, मगर ड्राइवर नहीं है। फौरन गार्ड खड़ा हुआ है और वो गाड़ी के करीब गया। उसने गाड़ी के इर्द गिर्द उसने चक्कर लगाया और देखा कि वाकई इसमें तो ड्राइवर नहीं है, लेकिन इसमें एक इंजर्ड पेशेंट पड़ा हुआ है जो जख्मी है। उसने बैरिल उठाई अहमद, ये सोच के कि मैं बैरिल उठाता हूं और मैं ही गाड़ी अंदर लेके चला जाता हूं, ये सोच के उसने फौरन आया। वो बैरिल जैसे उठाई है अहमद, उसने बैरिल उठाई, इधर से गाड़ी खुद चलना शुरू हो गई। अब जो ये गार्ड खड़ा हुआ देख रहा है कि गाड़ी ने खुद मूव की है, वो गाड़ी को जाता हुआ देख रहा है। गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर गई अहमद और हॉस्पिटल के अंदर जाकर जब रुकी है गाड़ी तो फटाफट वहां का जो अमला है वो फटाफट गाड़ी के पास आया है। उसने वो जख्मी को निकाला है, अंदर हॉस्पिटल में ले गए, ट्रीटमेंट किया। अब ट्रीटमेंट करने के बाद को 2-2.5 घंटे गुजरे अहमद हॉस्पिटल में उसके साथ। 2-2.5 घंटे के बाद उसको होश आया। अब जब इसे होश आया इस शख्स को, तो डॉक्टर उससे पूछ रहे हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कि हाँ, मैं पहले से बेहतर हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे यह बताइए वो शख्स कहां है जो मुझे यहां तक लाया। जानते हो डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर बोल रहा है कि यही तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि वो शख्स कहां है जो तुम्हें यहां लाया। ये कह रहा है मैं समझा नहीं। डॉक्टर कह रहा है समझ में तो हमारी नहीं आई। वजह यह है कि जब आप यहां आए हैं, जिस गाड़ी में आप आए हैं उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। कह रहा है कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कह रहे हैं हां, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस गाड़ी में आप यहां तक आए हैं उस गाड़ी में कोई भी शख्स नहीं था, आप अकेले थे। ये कह रहा है मैं मान नहीं सकता डॉक्टर साहब। उसकी वजह यह है कि एक शख्स जो काले रंग के कपड़े पहना हुआ था, बड़े बड़े उसके बाल थे, वो शख्स मेरे साथ, उसने मुझे सीट पे बराबर में बिठाया है, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा है और मुझे यहां तक लेके आया होगा, और आप कह रहे हैं कि कोई नहीं था। डॉक्टर कह रहा है आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? ठहरो, बोला गार्ड को बुलाओ। वो जो बैरिल के पास गार्ड खड़ा हुआ था उस गार्ड को लेकर आया अहमद। वो गार्ड आया, बोले हाँ भाई, इन्हें जरा बताओ कि जब ये जख्मी हालत में अपनी सीट पर पड़े हुए थे तो इन्हें यहां लाया कौन? तो जानते हो गार्ड क्या कह रहा है? गार्ड कह रहा है मैं तो खुद ये देख के परेशान था कि जब गाड़ी आके रुकी है तो गाड़ी की सीट पे, ड्राइवर सीट पे कोई ड्राइवर नहीं था। अब ये इसको देख रहा है, क्या कह रहे हो तुम? कह रहा हां, आप जब आए हैं तो अकेले थे, मैंने बैरिल उठा के ये सोचा कि मैं बैरिल उठाता हूं और फिर आपको अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने बैरिल उठाया और गाड़ी खुद ब खुद अंदर आ गई। अब ये सोच में पड़ गया अहमद कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हॉस्पिटल से फारिग हुआ, घर चला गया, वक्त गुजरता गया अहमद,
4 महीने गुजर गए, लेकिन इसके दिमाग से वो बात नहीं जा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ, वो कौन था, ये तजस्सुसमय है। 4 महीने गुजरे इस पीरियड को। 4 महीने के बाद अब इसका दोबारा जाना हो रहा है। कहां? जहां से ये आ रहा था, अब इस दफा जा रहा है। अब ये जा रहा है तो गाड़ी में बैठा है अहमद, हस्बे दस्तूर ये अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, हाईवे के लिए निकला है, जैसे इसको आउटडोर जाना है। अब हाईवे पे इसने रनिंग मारी है, ये टूल प्लाजा पे पहुंचा है अहमद। अब वो सीन जो इसके साथ हुआ वो इसको रिवर्स हुआ, फ्लैशबैक में गया। ये इसने वहां जाके गाड़ी रोकी है, यानी वो आने वाला रोड था, ये जाने वाला रोड है। अब ये जाने वाले रोड पे इसने साइड में गाड़ी खड़ी करी, कहां? जहां इसको वो कुत्ता नजर आया था। आप समझ रहे हैं? उसने उस प्लेसिंग में गाड़ी खड़ी करी है कि जिस प्लेसिंग में उसको उस दौरान जब बारिश हो रही थी, ठंड हो रही थी, ये आ रहा था और वो कुत्ता उसको नजर आया जिस पर इसने अपना कोट डाला था। अहमद ये वो साइड पे देख रहा है कि यही तो वो कुत्ता बैठा हुआ था यार। अब नजर नहीं आ रहा, न जाने कुत्ता जिंदा भी है या नहीं, ये सोच रहा है। तो अचानक इसका ये दरवाजा बजता है गाड़ी का, नॉक की किसी ने। अब जो इसने इधर पलट के देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि एक शख्स वो कोट पहना हुआ है जो इसने कुत्ते को डाला था, और इसने वो कोट पहचान लिया। अभी कोट उसकी शक्ल नजर नहीं आई जो भी खड़ा हुआ है, इसने सिर्फ उसका कोट जज किया है कि कोट है, ये तो मेरा कोट है। अब इसने अपना शीशा खोला है, वो शख्स जो नीचे हुआ है और इससे कह रहा है कि जी, इसने जो देखा, तो जानते हो ये शख्स कौन है? ये शख्स वो है अहमद जो इसको हॉस्पिटल लेके गया था। बोले आप वही हैं जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया? बोले हाँ मैं वही हूं। अरे बोला आपका बहुत शुक्र है कि उस दिन आपने मेरी जान बचाई। दरवाजा खोला, बोले प्लीज आप बैठे मेरे साथ। बोले कहां? अरे बैठे तो सही, मैं आपका बड़ा, आप मेरे तो करम फरमा है। बैठ गए, बराबर में बिठाया, इसने उसको अपने साथ बिठा लिया और ड्राइव कर। अब ये गाड़ी चल रही है, दोनों बैठे हुए हैं। ये शख्स इससे मुखातिब हो रहा है, कह रहा है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोला हाँ पूछो। बोले ये बताओ कि मैं जब हॉस्पिटल में होश में आया तो वहां लोगों ने मुझसे अजीब तरह की बातें की। बोला मैं समझा नहीं। बोला मैं आपको बताता हूं कि जब मुझे होश आया तो मैंने उनसे पूछा कि वो शख्स कहां है, यानी आपके बारे में पूछा कि वो शख्स कहां है जो मुझे यहां लाया। तो जानते हो हॉस्पिटल का अमला क्या कहने लगा? उसने बोला क्या कहने लगा? बोला हॉस्पिटल के पूरे अमले ने एक बात कही है कि जब आप यहां आए हैं तो कोई शख्स नहीं था। मुझे परेशानी हुई, मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे हां, जब आप यहां आए हैं तो आपकी गाड़ी कोई चला नहीं रहा था, उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। जाहिर है मुझे इस बात के लिए हैरानगी हुई और मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई भी नहीं है और गाड़ी चल रही हो और मैं हॉस्पिटल आ गया हूं? तो बराबर वाला शख्स कह रहा है वो लोग सही कह रहे थे। ये कह रहा है मैं समझा नहीं। कहता है हां वो सही कह रहे थे, क्योंकि मैं बैठा जरूर था स्टीयरिंग पे, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आया। मैं किसी को भी नजर नहीं आऊंगा सिवाय तुम्हारे, जैसा अभी भी मैं तुम्हें नजर आ रहा हूं, मुझे कोई और देख नहीं सकता। ये कह रहा है क्या मतलब है आपका, आप कौन हैं? कह रहा है दरअसल मैं इंसान नहीं, मैं जिन हूं। अब जो उसने बताया कि मैं जिन हूं तो अहमद ये स्टीयरिंग पे कांपना शुरू हो गया है। बराबर वाले शख्स ने इसके कंधे पे हाथ रखा और कहता तुम परेशान ना हो, तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना होता तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल क्यों लेके जाता? और सुनो, मैं अपने दोस्तों की और जो लोग मेहरबान होते हैं, जो लोग एहसास करते हैं, जो लोग खुदा तरस होते हैं, मैं उनको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? और तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने तो मेरी जान बचाई है। वो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? तुम तो कह रहे हो कि तुम जिन हो, मैं तुम्हारी जान कैसे बचा सकता हूं? कहता है याद करो कि यही हाईवे था, इसी हाईवे पर बरसात हो रही थी, ठंड हो रही थी, एक अदद कुत्ता बैठा हुआ था जिस कुत्ते पर तुमने अपना ये कोट डाला था। वो कहता है हां
یہ کوٹ تو میں نے کتے پر ڈالا تھا، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہتا ہے جسے تم کتا کہہ رہے ہو وہ کتا نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اب جو اس نے بتایا کہ وہ میں ہی تھا تو احمد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہتا ہے اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہتا کچھ نہیں، جب تم نے مجھے بٹھائی لیا ہے تو تم میرے دوست ہو، تم نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں تمہارے ساتھ برا کیسے ہونے دیتا، لہذا تم اپنی منزل کی جانب جاؤ اور مجھے اجازت دو۔ تو کہتا ہے میں آپ کو کہاں اتاروں؟ کہتا ہے نہیں، آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جہاں اترنا ہوگا میں خود اتر جاؤں گا، فی امان اللہ۔ اس نے اتنا کہا ہے احمد، اور برابر والی سیٹ سے وہ شخص غائب ہو گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، مطلب جس پہ اس نے اپنا کوٹ ڈالا تھا بالکل وہ کتا نہیں، وہ جن تھا، جن تھا، اور اسی جن نے، اور جب اس کو مصیبت پڑی تو اس کو ہاسپٹل پہنچایا، ہاسپٹل پہنچایا، اور ہاسپٹل والوں کو وہ نظر نہیں آیا، نہیں آیا سوائے اس کے۔ اور اب کچھ ٹائم بعد جب یہ اسی ہائی وے سے گزر رہا ہے تو اسی جن نے اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ گیا، بالکل، اور اس کو ساری حقیقت بتائی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ بالکل اس کی وہ پریشانی دور ہوئی۔ اور جانتے ہو احمد، ہاں، دیکھو کتنی مزے کی بات ہے، جب وہ برابر میں بیٹھا ہوا شخص غائب ہوا ہے تو کوٹ وہیں رہ گیا ہے اور وہ شخص غائب ہے، اس کا کوٹ وہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوٹ پراپر وہیں رکھا ہے مگر وہ شخص غائب ہے۔ تو نیکیاں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ اس کا کیا جا رہا تھا، وہ کتے کو دیکھتا اور نکل جاتا، لیکن اس نے بس دل میں تھوڑا سا احساس کیا، اس کو ڈالا، اور پھر اس کتے نے یعنی اس جن نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا۔ اگر وہ اس کتے پر کوٹ نہ ڈالتا تو وہ جو ایکسیڈنٹ جو اس نے جا کے گاڑی مار دی تو نہ جانے وہ بچتا بھی یا نہیں۔ وہ بچا اسی بات سے کہ اس نے پیچھے جو نیکی کی ہے وہ آگے جا کے اس کے کام آئی ہے۔ نیکیاں ضائع نہیں جاتی۔ کیا بات ہے، کسی نے کیا صحیح کہا ہے احمد کہ جب آپ رستے سے جا رہے ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز جو رستے میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے اور آپ اس کو کراس کر کے نکل گئے تو کراس کر کے نکلنا نہیں ہے، پیچھے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، وہ ہٹا کے سائڈ میں رکھنا ہے تاکہ جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ کیا بات ہے شیخ صاحب، بہت ہی زبردست سٹوری تھی شوق صاحب، تھینک یو۔